मु रतिकांत बेहरा भद्रक ओडिशा आपण मानकु मो चैनल रति क्रिएशन को सर्वप्रथम स्वागत करुछि। आपण माने याकु सब्सक्राइब करिवे एवं वीडियो टिके लाइक करिवे बोली मोर आशा। पिला माने मु तुमको आज विषय सर्वंशः माटी को स्वागत करुछि। यह तुम मानकर बही रे थिबा एक कविता जार कवयित्री बा कवि विद्युत प्रभा देवी। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य रे विद्युत प्रभा देवी जने विशिष्ट कवि जहांक काव्य कृति रे आमे देखिबा को पाऊ विभु चेतना, स्वदेश प्रीति, सांस्कृतिक संकेत, जीवन बोध, आध्यात्मिकता इत्यादि। तंकर जो पुस्तक गुड़िक ओडिया साहित्यर भंडार को बहु भाव प्रभावित करिछि से गुड़िक हला उत्कल सारस्वत प्रतिभा, कनकांजलि, मरीचिका, बिहायसी, झराशिउड़ी, स्वप्नदीप, काकली, जहाकु जे संचयन और माटी पानी पवन। यही कविताटी तंकर माटी पानी पवन कवितारु संग्रहित। एथिरे कविंकर माटी मनस्कता प्रकाश पाइछि। माटी को से माँ सहित तुलना करिछन्ति एवं माँ मोहनीय गुणावली बा माटीर जे गुणावली रहिछि ताकु से एठी वर्णना करिछन्ति। एहा सहित मनीषर जो सुप्त दिव्य चेतना रहिछि बा माटी प्रति रहिथिबा साधारण भावना को दूर करी माटी प्रति किभଳି भावरे मनीष माटी मनस्क हब, माटी सचेतन हब, माटी मोहचुक्त हब, माटी को ममतारे बांधी देव, माटी को प्रणाम जणाइब, से कथार आलोचना कवि करिछि। सरब सहणी माटी सबुरी उपरे स्नेह तोहर समाने देइछु बांटी, तोर मिठा पानी तोधीर पवन देहे मो देइछि बळ, तोर मिठा पानी तोधीर पवन देहे मो देइछि बळ, शक्ति देइछि तृपति देइछि तो छलतार फल। एडी किछि बुझिबार कष्ट नाही। कवि सर्वप्रथमे माटी मार साम्य गुण को प्रकाश करछन्ति। माटी माँ समस्त समान जपली माँ ये तार भल पो खराब पो समस्त समान होता है। माटी से भली तार समस्त सृष्टि समभावापन्न होता है, जहाँ को साम्य चेतना बोली आम कह, साम्य भाव बोली कह। कवयित्री कहते कि भली भाव रे माटी पानी पवन मनीष को बल देइछि, बंचिवार राहा देइछि। सबुज घासर कमल बिछना दिए कि आराम मते, माँ परी मोर अली अरदली केते न होइछु सुते। सबुज घासर जो शाड़ी पिंदी थाए माँ माड़ी जननी, से सबुज घास उपरे बसी पड़िले मनीष अपार आनंद पाई था, एक अनन्य आनंद पाई था। एवं माटी आमर समस्त अली को मानी नहीं थाए, दाबी को मानी नहीं थाए, समस्त आकांक्षा को पूरण करी थाए, सब किछि देई। देह दुख पाई साइतिछु केते चेर मूली गछ लता, मन सुख लागी नई समुद्र रे भरी अचु हस कथा। इते महियान महियसी ए माँ माटी आम पाई साइति रखिछे गछ चेर मूली समस्त औषध गुण थिबा गछपत्र, जहा आम पाई आमर रोग पाई एक रोग विनाशक भाव रे कार्य करी था। एवं आम पाई साइति रखिछे आनंद पाई नई समुद्र केते कथा आम पाई साइति रखिछि। ए माटी माँ जननी तार उपरे
ବୁକୁ ମୋ ଫୁଲାଏ ଆଖି ମୋ ଭୁଲାଏ ତୋ ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକ। ବୁକୁ ମୋ ଫୁଲାଏ ଆଖି ମୋ ଭୁଲାଏ ତୋ ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକ। ସରଗ ଡାକିଲେ ମନ ବଳେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତୋର କାକ। କି ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ। এই মাটি মা তোর আকর্ষণ, এই মাটি মার ত্যাগ, মাটি মার মমতা এতে মোচ্ছন্ন করে ଦେଇଛି କବିଙ୍କୁ ଯେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ହୃଦୟ ଫୁଲି ଉଠେ, ଏ ଆଖି ଝଲସି ଯାଏ ଏ ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକରେ, କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ଡାକରେ, କପୋତର ଡାକରେ। କିଭଳି ଭାବରେ এই ମୋହ ବଢ଼ିଯାଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି, ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମଣିଷର। ସବୁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି এই ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ପୃଥିବୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ମାଟିର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କବିୟତ୍ରୀ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି এই ମାଟି ମାର ମୋହରେ, ଆକର୍ଷଣରେ, ପ୍ରେମରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଡାକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଜନମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତୋ ଆଘାତ କେତେ ନ ଦେଇଛି ମୁହିଁ, ଜନମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତୋ ଆଘାତ କେତେ ନ ଦେଇଛି ମୁହିଁ, ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷ ସିନା କ୍ଷମି ଅଛୁ ଏକା ତୁଇ। କବି ବା କବୟିତ୍ରୀ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। এই ମାଟି ମାକୁ କେତେ ଆଘାତ ନ ଦେଇଛି ମଣିଷ, କେତେ ଆଘାତ ନ କରିଛି ତାର ଏ ବୁକୁରେ, ତାର ଛାତିକୁ ଖୋଳିଛି, ତାର ବକ୍ଷକୁ ବିଦାରିଛି, ତାର ଛାତି ଉପରେ ଅନେକ ପଦାଘାତ କରିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇଛି। ତଥାପି ମା ନିଜର ଛୁଆ ଭଳି ସେସବୁକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଅଛି, କାରଣ ମାର ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ନିଜର ଛୁଆ ପ୍ରତି ଏକ ଅସୀମ ଅପାର କ୍ଷମାର ଏକ ସାଗର ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ କରେ ତୋ ପାଖେ ମା ବୋଲି ଯାଉ ଭୁଲି, କେତେ ତପ କରି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆସିଛି ତୋ ଦେଶେ ବୋଲି। କବୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଦେବୀ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଟି ମା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ବହୁ ତପରୁ, ବହୁ ତପସ୍ୟାରୁ, ବହୁ ଧର୍ମରୁ, ବହୁ କର୍ମରୁ। ଏହା ମଣିଷ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ବହୁ ଧର୍ମରୁ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ବହୁ ଆଶା ରଖି, ବହୁ ଧର୍ମରୁ, ବହୁ ତପସ୍ୟାରୁ, ବହୁ କର୍ମ ବଳରେ, ବହୁ ଧର୍ମ ବଳରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ତୋରି କୂଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଅମାପ ଧରି ଜୁଁ ଦେ ଟିକେ ମତେ, ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ଏହି ସର୍ବଂଶ ମାଟି ଯେ କି ଅସରନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅସମାପ୍ତ ଆଧାର, ଏହି ଅସମାପ୍ତ ଅସରନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପୃଥିବୀ ପାଖରୁ କବୟିତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି କବିଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫମ୍ପା ହୃଦୟ, ମୁଁ ଫମ୍ପା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। এই ଶୂନ୍ୟ ଫମ୍ପା ହୃଦୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୋର ଯେଉଁ ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତୋର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେ। କାହିଁକି ଦେ ନା ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। এই ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁ ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଜାତିର, ମଣିଷ ଜାତିର, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବି। କାରଣ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି ମଣିଷର। ପାଣିଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରେମ ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ। ଭୀମ ବହି କହିଲେ ଦେହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପତର, କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ, ଦୁଃଖ ଦଳ ବଳି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦେ ତ ପରି ଟାଣ। ଦେହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର, ମାଟିର ଶରୀର ବହୁବେଳେ ରୁକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। ପାହାଡ଼ ପଥର ଇଟା ବାଲିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଥିବା এই ମାଟିର ହୃଦୟଟା, ମାଟିର ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶଟି କଅଁଳ ପତର ପରି ନମନୀୟ, କଅଁଳ ପତର ପରି
ମମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ତରଳ କରୁଣାରେ ବିଗଳିତ ଯେଭଳି ଜନନୀର ହୃଦୟ କରୁଣାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତରଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମମତାରେ। ଜନନୀର ପ୍ରାଣ ସଦା ସର୍ବଦା ମମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହିଭଳି ଏ ପୃଥିବୀର ହୃଦୟ ମମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୁଃଖ ଦଡ଼ ବଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦେ ତୋପରି ପ୍ରାଣ। ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଦଡ଼ମଡ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଞ୍ଜାଳ। ଏ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପୃଥିବୀର ତୋ ଭଳି, ଏ ପୃଥିବୀ ହେ ମାଟି ମା ମୋତେ ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ କରିଦେ, ମୁଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଞ୍ଜାଳ ସହିବାକୁ କ୍ଷମ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦାନରେ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଇଯାଏ, ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଯାଏ, ପୃଥିବୀକୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଯାଏ, କିଛି ଦାନ କରି ଦିଆଯାଏ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା। ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶ ବଳେ ମୁଁ ଘୋର ଘୋଷି ତୋର ପହା ଯଶ। କବି ଏଠି ନିଜର ହୃଦୟକୁ ମାଟି ମାର ହୃଦୟ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଜଣେ ନାରୀ, ଜଣେ ମା, ଜଣେ ଦରଦୀ ହୃଦୟ ଥିବା ଜନନୀ, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋ ମାଟି ମା ତୋର ମୁକ୍ତି ହେଲେ ମୋର ମୁକ୍ତି, କାରଣ ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ସେପରି, ତୁ ମା ମୋ ଜନନୀ। ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତରେ ଆଦେଶ ଚଳେ ମୁଁ ଘୋଷି ତୋର ହସ। ତୋରିର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଅନ୍ତର ଭରା ପ୍ରେମ ମୈତ୍ରୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତୋର ଯଶକୁ ଗାନ କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତୋ ପରି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେଇ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆରତ ଦୁଃଖକୁ ଅପନୋଦନ କରି ଦୂର କରି ମୁଁ ସର୍ବଂସଃ ମାଟି ମା ଜନନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚିର ଦୁଃଖରେ ତୋ ପାହନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆସୁଅଛି ପାଇ, ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଜୟଗାନ ତୋର ଗାଇ। ଏଠି କବି ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ କବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ଦେବତା କରିବାର ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଅଭିଳାଷ। ତେଣୁ କବି ଆଶାବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ଦିବ୍ୟ ଐଶୀ ସତ୍ତାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏ ମା ଜନନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୋର ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହେବ, ମାଟି ମନସ୍କ ହେବ, ମଣିଷ ତୋତେ ପ୍ରେମ କରିବ, ସ୍ନେହ କରିବ, ଆଦର କରିବ ଏବଂ ତୋର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ସେ ସତତ ବ୍ରତୀ ହେବ। ସେ ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସପନେ ଫୁଲମେ ଆନନ୍ଦେ ଜୟଗାନ ତୋର ଗାଇ। କବି ଆତ୍ମରାହି ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଆନନ୍ଦର ଉପନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ, ମାଟି ମନସ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ, ମାଟି ପ୍ରତି ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବଦଳିଥିବାରୁ, ମାଟି ପ୍ରେମରେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ମାଟିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏ କବିଗଣ ଆଗେଇ ଆସିଥିବାରୁ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁହି ଦେବଭୂମି, ତୁହି ବୀରଭୂମି, ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା, ତୋର ପଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବଳି ରଖିବି ତୋର ନାଁ। ଏ ମାଟି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାଟି ଦେବଭୂମି, ଏ ମାଟିରେ ଅନେକ ଦେବତା ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ ଅନେକ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ। ଏ ମାଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, ଅନେକ ବୀରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏ ମାଟି। ତ ଏ ମାର ମାଟି ଏଠି କବିଙ୍କର ଦେଶପ୍ରୀତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଗଭୀର ଦେଶ ପ୍ରେମ କବିଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏ ଦେବଭୂମି, ଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି, ଏ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ମାଟି ମାର ଚରଣରେ ସେ ମଥାନତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପାଦ ଧୂଳି ନେବାକୁ ସେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବଳି ରଖିବି ତୋର ନାଁ। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏ ମାଟି ମାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି, ମାଟି ମାର ତ୍ୟାଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ପ୍ରଚୋଦିତ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଚେତନା ଗର୍ଭା ମାଟି କେଉଁଠି ହଜିଛି, ଖୋଜିଦେ ମୋର ଚେତନାର ଚାବିକାଠି।
सुंदर पदटी शेषर कहते एक सुंदर पद कहते कवितार शेष बेल को चेतना गर्भा माटी ये चेतना कि चेतना ये माटी चेतनारे चेती चेती होइछि नेति नेति चेतनारे परिपूर्ण ए भारतर माटी एठी जन्म नहीं चेतनार श्रेष्ठ पुरुष महात्मा गांधी विवेकानंद गोपबंधु कबीर नानक बुद्ध अनेक जन्म नहीं चेतनार नुआ नुआ उष्मता दे पृथ्वी को बार बार से उष्मतार प्रभावित करिसंती नूतन सृष्टि नूतन मनीषरे नूतन ज्ञान उद्भासित करिसंती समय को समय किंतु कवि मन दुख करुछंती जे आज हुए तो से चेतनार चाबिकाठी क्योंकि हजि जाइछि एवं निजे मध्य कवि कहउछंती मु जेमती से चेतनार चाबिकाठी हजाई देछि क्योंकि कवि निजको दोषारोप करूनांती परंतु से सामग्रिक भाव कहउछंती आज मनुष्य ये चेतना क्योंकि हजाई देछि आध्यात्मिकता क्योंकि हजाई देछि ए भागवत प्रेम क्योंकि हजाई देछि आज से चेतना से आध्यात्मिकता से भागवत प्रेम पुणी आविर्भाव हो पुणी मिली जाऊ से चेतनार उन्मेष हो से महामानवंकर जन्म हो ए माटी रे ए आशा रखी कवि ए कविता को शेष करछंती ए कविता टी शेष होइछि तो माने कविता टी को मन ध्यान दे संपूर्ण भावे पढ़िबो मते शुणी तुमको अशेष धन्यवाद।